یہ چوڑا براسی گیا 10 دن میرے خیال سے میں نے گزارے حضرت، انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھا. ظاہر چھپ کے ہی رہنا پڑتا ہے، احباب تنگ کرتے ہیں بڑا زیادہ حضرت. وہ آخری دن جب سلام پیش کر کے نا میں واپس آ رہا تھا، میں اللہ پاک نہیں پہن رکھی تھی، میں نے صرف سر پہ نا ٹوپی اوڑی تھی اور چادر سے نا میں نے اپنا آپ چھپایا تھا. وہ میں نے ایک رنگ ہے، وہ اکثر ویڈیو میں ہوتی ہے، میں نے وہ پہنا. وہ کسی نے دیکھ لیا، رنگ سے پہچان لیا. وہ بندہ نا نیچے آیا پارکنگ میں، مجھے آگے کہتا ہے جی مصباحی صاحب. میں جی بیٹا کوئی گل چل نہیں، ایک تصویر کھچا لو. بعد دفعہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر زبان سے کچھ کڑوا بڑوا نکل جاتا ہے. ظاہر مدینہ پاک سے جدائی تھی، کچھ وہ تھی کچھ مجھے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا تم لوگ؟ 10 دن مدینہ پاک یہ غلام حاضر رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے. کسی ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت ہمارے رسول کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت یہ صرف انہی کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا ہو گیا. سب کو جو بندہ تصویر، جو بندہ تصویر. 10 دن حضرت ہزاروں لوگ ملے حضرت، کسی ایک نے نہیں پوچھا حضرت کہ کسی نے دعویٰ کیا تھا. وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت یہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہم پہ بھی یہ کرم نوازی ہو سکتی ہے کہ نہیں. کیا ہو گیا وہ طلب، وہ معیار، وہ شوق، وہ کیا ہو گیا سب کو؟ کیسی قوم کیمرے میں پھنس گئی ہے، کیسی قوم فیس بک کی شدائی ہو گئی ہے، کیسی قوم کو بیماری آ لگی ہے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں جب گیا نا سین حرم میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو نور ہی نور دیکھا. کیونکہ حضور بلے شاہ جانتے تھے اتنی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، نور بھی بے کاندہ. آپ نے فل بدی لکھا ہوگا، آپ نے فل بدی لکھا، فوراً لکھا آپ نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، اور لیٹائیں یہ کھائیں ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. لیکن بیٹا دکھے تو تب نہ، کو دیکھنے آئے، دیکھنے آتے ہی کوئی نہیں، سب تو دکھانے آئے ہیں. وہ تو کوئی تو عمرہ اس طرح دا کریے نا، انہوں ہی پتا ہے. یہ کروں شروع نہیں چاڑ دیا تصویراں، جنہیں دیر واپس نہیں نہ آ جاندے اسی نہیں چڑھتے جائے. گھر سے نکلتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے، بورڈنگ کرواتے ہوئے، بورڈنگ پاس ملتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، بیلٹ باندھتے ہوئے، ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے، بورڈنگ کر. کوئی تو بیٹا اس طرح کا عمرہ کریں کہ صرف انہیں کو پتا ہو جن کے لیے جا رہے ہیں اور جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کوئی تو کریے اس طرح دا سی. بلے شاہ کو پتا تھا کوئی نہیں اتنے جو گئی. آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی. یہ ساری خرابی اس پلیتی نے کی ہے. لبو صابن جڑا اینو مانجے، جڑا اندر دی پلیتی تو ہے، وہ ساری خرابی نفس پلیت کیتا. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نفس پلیت. دفعہ گیا گجرات تقریر کرنے، تقریر میں میں نے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، وہ تقریر ختم ہونے کے بعد نا وہ جو احباب مل رہے تھے ان میں وہ اپنے پہناوے سے، وضاقتہ سے ہی امید نظر آ رہے تھے. وہ چہرے کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ بندہ امیر کبیر آدمی. وہ مجھے کہنے لگی آپ نے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا تعلق ہے ہم سے؟ میں نے کہا جی میرے سب کچھ نہیں کیا میری جولی میں، میرے گلے لگ کے بڑھا رہے. وہ جنہوں نے بلایا تھا نا ان کو کہنے لگی حضرت اگر یہ آپ اپنا مہمان مجھے دے دیں تو. انہوں نے کہا حضرت ویسے ہمارے گھر میں بھی آپ ہی کے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں چلے جائیں گے تو پھر بھی ہمارے ہی ہیں، چلے جیسے. وہ مجھے اپنے گھر میں مختصر حضرت مجھے کہنے لگے جی میری فلور مل ہے اور اللہ نے بہت عطا کیا، اور اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے، کتے پیو 6 پرا. وہ جو سب سے اخیرلا تھا نا وہ ذرا ڈنگا نکل آیا.
एक दिन क्या हुआ, वो लड़ाई में उससे फायर हो गया, लड़का मर गया किसी, जिसका लड़का मरा वो भी तगड़े, केस चला जी, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सजाए मौत। मैं बड़ा परेशान। वो कहते एक दिन मैं बैठा था तो किबला शाह साहब जैसे किसी पाक ने कहा, चौधरी जी थले से जोर ला लिया जी, उनको एवं का बंदा लोगों जो उत्ते जोर चलता है वो लपो। कहते होते होते मैं एक दिन हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला लगी आस्थाने में पहुंचा। दरवेश हजरत कोई भारपूर नहीं, मेरी राडो, मेरी पराडो, मेरी वेस्कोट, मेरा जनाब वो पाशा पूशा दरवेश नहीं को। मैं बैठा रहा, उन्होंने मुंह सुंघलाया। कहते मैं समझ गया इतने गल बनेगी। कहते मैंने रोज आकर ना बैठ जाना, हजरत ने नहीं कला, उधर से कहते फांसी के दिन करीब आ रहे हैं। कहते मैं आज घर से तहिया करके निकला कि आज हजरत अर्जी पेश कर देनी। कहते मैं जाके बैठे तो हजरत खुद ही बोल पड़े, हजरत जी भाई जी रोज ही आके बह रहे हो, की मसला है? मैंने कहा शुक्र है बाबा बोला तो है। कहते मैंने इसकी हजरत इस तरह 6 भाई बाप मालो दौलत की फरावानी, कुछ मुझ में भी तरबियत की कमी रह गई, बेटा खराब रास्ते पे चल निकला, एक दिन गोली चल गई, किसी का बच्चा मर गया, केस हुआ, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फांसी, कुछ दिन रह गए हैं फांसी। तो मैं हजरत की बारगाह में हाजिर हूं, को नजर करम फरमाए मेरा बेटा रिहा हो जाए, कुछ तदबीर करें, कोई इलाज बताएं। तो कहते मुझे आगे से फरमान लगे चौधरी जी इलाज तो है लेकिन तुझे करना कोई नहीं। कहते मैंने कहा हजरत बताएं तो सही ना, वो फिर बात की बात है करना या नहीं करना। कहते मुझे फरमान लगे चौधरी जी इस तरह करना, मस्जिद में जाना है नमाज पढ़ने और नमाजियों की ना जूतियां सीधी करनी है, ठीक है। तो दूसरा काम ये करना है कि फर्ज पढ़ के बाहर आके बैठ जाना और जो जो नमाजी आए उनको जूतियां अपने हाथ से पहनानी है, ये इलाज है, मुंडा छोड़ जाएगा। वो कहते नहीं, मैं गुस्से में उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा जी मेरा नाम फुला फुला चौधरी है, एक छड़ के 7 मर जान लेकिन कभी चौधरी लोगों ने जुतियां नहीं सीधियां करेगा। कहते हजरत ने नहीं आगे से गुस्सा किया, मुझे कहना कि चौधरी साहब मैंने तो पहले कहा था आपसे नहीं होना है। कहते मैं गुस्से में बाहर आके लैंड क्रूजर पे बैठा, मैंने कहा चल चढ़दा तो फांसी चढ़ जाए, उन्हें जुतियां सीधियां करांगे लोगों ने। कहते मैं जब आगे गया ना तो बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, मैंने कहा रोक गाड़ी यार बाबा कहन दे चल आ जा वापस। कहते मैं फिर वापस आया, मैंने आके अर्ज की हजरत मुंडा तो छड़ो जाएगा ना? उन्होंने कहा भाई असं पहले क्या मुंडा छड़ो जाएगा लेकिन तेरे को होना नहीं। कहते मैंने कहा हजरत मैं एग्री, मैं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उनका दूसरा काम ये करना है कि जिस मस्जिद में एक बार जूतियां सीधी कर ली, दूसरी बार भाई एक में करेगा तो नफ्स आदी हो जाएगा और एक वक्त आएगा लोगों की तारीफ से तेरे नफ्स को ग़िज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। रोज मस्जिद बदलनी है, रोज नवे लोग, रोज नवी रगड़ाई। एक ही मस्जिद में करेगा तो वक्त आएगा वो नफ्स की ग़िज़ा बन जाएगी, सीधी करेगा नफ्स को आदत पड़ जाएगी, फिर तो तेरे नफ्स मोटा होगा मरने के बजाय, रगड़ाई होने के बजाय, जलीलो रुसवा होने के बजाय। रोज मस्जिद बदलनी है। मुझे कहते हैं जिस दिन फजर के वक्त मैंने अपने मोहल्ले वाली मस्जिद से इब्तिदा की ना तो मैंने वो कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था। कहते जोर में भी मैंने मुंह छुपाया हुआ था, लोग देख रहे थे भाई कौन बंदा है। बहरहाल कहते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रगड़ाई होती गई, इसका तकब्बुर उजब तसन्नो खत्म होती गई। मैंने कपड़ा भी उतार दिया है। वो कहते गुजरात में मशहूर हो गया चौधरी पुत्र दे प्यार च पागल हो गया। कहते वक्त आया मैंने उतार कपड़ा भी उतार। लोग बातें करते थे चौधरी अपने बेटे के प्यार में पागल हो गया। कहते करते करते घूमते घूमते ये कुल्लूवाल एक इलाका है। कहते मैंने जोहर की नमाज कुल्लूवाल में पढ़ी है, लैंड क्रूजर पे गया हूं, लैंड क्रूजर पीछे खड़ा जी। कहते मैं फर्ज पड़े में बाहर आके मैंने पहले जूतियां सीधी की और फिर मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा आके किसी जूती को हाथ लगाए तो मैं जूती पकड़ के पहनाऊं। कहते उस दिन कफियत भी कुछ बकरी थी, तप तप डिगने लगा। कहते मैं बैठा हुआ था और अल्लाह से माफी मांग रहा था। एक बंदे ने आगे ना जूती को पकड़ना चाहा। कहते मैंने जूती फटाफट पकड़ के ना तो साफ करके ना अपने तो मैंने नीचे रख के कहा मैंने वो जूती थी इसकी। वो कहता है हजरत की कर देते हो, चिट्टी दाढ़ी दाढ़ी है क्यों मनो गुनाहगार करने दे। तो कहते हैं उसने कहा ना चिट्टी दाढ़ी है तो फिर तो मैं नहीं रोक सका, फट गया। मैंने कहा दुआ कर मेरे अल्लाह को भी मेरी चिट्टी दाढ़ी पे रहम आ जाए, फिर मुझे माफ कर दे। जब बंदा बोल के कहने लगा
भाई बुजुर्गो की होया है, केड़ी गलती कर बैठे इहदी माफी मंगन निकले, उत्ते दे देखो कौन हो तुसी? कहते मैंने जब ऊपर देखा ना तो क्या देखता हूँ वो शख्स खड़ा है जिसका बेटा मेरे बेटे ने मारा है। मुझे कहता चौधरी एक ही? कहते मैंने कहा तुझे कुछ भी नहीं, वाकईतन जुल्म हुआ है, मेरे बेटे ने नाहक तेरा बेटा मारा है, तूने जो किया तेरा बनता था करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो अपने रब को मनाने निकला हूं, बस वो मुझसे राजी हो जाए, वो मेरे बेटे की इस गलती पे मेरे बेटे को भी और मुझे माफ कर दे। कुछ ऐसा मुझे कहने लगे, वो फिर बंदा आगे से कहता चौधरी जे तू चौधरी है तो मैं भी चौधरी हां, जे तू एडा नीवा है तो मैं नीवा ना हुआ तो मैं चौधरी के लिया खड़ा है। ये नहीं हजरत समझ आ रही, हम नाज दिखा किस चीज पे रहे हैं? नाज वाली कौन सी चीज है? देखो ना, आंतों में पखाना, मसाने में पेशाब, फेफड़ों में बलगम, मुंह में थूक, रगों में खून, पित्ते में सुफरा, तिल्ली में सौदा, और बना मैं किससे हूं? मट्टी से। मेरे तो कटर में इतना गंद नहीं जितना गंद मेरे अंदर है। हमारे कटर में इतने गंद है, पेशाब होगा या पखाना होगा। सुलेमान को तू किस चीज पे कट रहा है? क्या तेरे है? क्या तू वेस्ट कोट पहनने से क्या पसंद, क्या हो क्या गया? चूड़ियां वालियां नाज बुखार दूर निकाल दिया जावन, चिकड़ परियां इज्ज बुखावन ते कुरबुजुर बावड़। आज वो अपारजी करके कहने लगे शाह जी आई को सानू बड़ा छड़ो। शाहजाद कहने लगे हजरत हाँ तो खुद दार पे वक्त है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा फिर तीसरी बार कहते हैं शाह जी अहले नज़र हैं, इस तरह करें जो कल के इसबाक रह जाएंगे ना परसों जाके 3 दिन के इकट्ठे 2 दिन के इकट्ठे पढ़ा दीजिएगा। शाह साहब ने कहा नहीं हजरत आज इजाजत दें, अब जब कभी सियालकोट आऊंगा ना मैं किसी मुदर्रिस का बंदोबस्त करके जो इसबाक पढ़ाए मैं जरूर रुकूंगा, आज रुखसत दे दें। अब सुन्नत है जी मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना, ठीक है? वो उठे, शाह साहब को दरवाजे तक छोड़ने गए, बैठ टांगा खड़ा था, शाह साहब तांगे पे जलवा फरोज हुए, तांगा जनाब लाली अड्डे को चल निकले। हजरत आए और आके जनाब वो अपने पलंग पे बैठ गए, जिथे जोर लगता सी उथे लाया, जिथे जोर लगता सी उथे आंखें बंद कर ली और शुरू हो गए या अल्लाहू या रहमानू या रहीम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम। 10 मिनट गुजरे होंगे, किसी मुरीद ने आकर की हजरत शाह साहब का तांगा तो वापस आ गए। जाके शाह साहब का इस्तकबाल किया, लाके पलंग पे बिठाया और पूछते हैं शाह जी गए नहीं? शाह साहब आगे से फरमाने लगे शाह जी यकीन जी मैं तांगे पे बैठा, तांगा लारी अड्डे को चल निकला, अच्छी खासी धूप चढ़ी थी, पता नहीं कहां से बादल आया, उसने छम बरसना शुरू कर दिया। मैं आगे था, बारिश भी आगे, मैंने तांगा रुकवाया, मैं पीछे गया, बारिश भी पीछे। दिन सर्दी के हैं, मैंने कहा कहीं ना लारी अड्डे तक जाता जाता इतना गीला हो जाऊं, वो शरीफ तक जाते जाते ठंड से इतना बुखार आया कि बच्चों के कई दिन जाया हो गए। मैंने तांगे वाले को कहा मोड़ो तांगा, आज हकीम साहब कर ही रह रहे हैं। अब जरा हकीम साहब का जवाब सुनना। आप आगे से फरमान लगे शाह जी तन 3 बारी आख्या तुसी कोई नहीं मनी, अपने यार नूं 1 बारी आख्या मन गया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। ऐवी बंदे धक्के कांडे मेरे महबूब ने 1 बारी वफा कर दे, तुझे कहेगा तो असीं बदल भी पावांगे, तू कहेगा जिहदी औलाद नहीं असीं औलाद भी देंगे, तू जिहदे नूं कहेगा पुत्र नहीं होंदे असीं नूं पुत्र भी देंगे, तू जिहदे नूं कहेगा काम नहीं चलदा असीं ओहदा काम भी चलावांगे। तू एक बार मेरे यार नाल वफा ते कर, तू एक बार मेरे सोहणे महबूब नाल वफा ते कर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। सिर्फ ये है कि पुत्र कहते नहीं कोई भी है, कहा करो हजरत, वक्त जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, कह लो माशाल्लाह
सादात तशरीफ फरमाए, उलमा बैठे। जिसे पाक का मफहूम मिलता है, अल्लाह पाक अहले जन्नत को इतना अता करेंगे कि किसी जन्नती को कभी दुनिया में आने वाली कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई कमी नहीं याद आएगी। अल्लाह इतना अता करेंगे, कभी नहीं है। या किसी का घर अच्छा नहीं, अल्लाह जन्नत में इतना देंगे, कभी किसी को दुनिया में वो जो घर था नहीं याद आएगा। यहाँ किसी को औलाद की नेमत नहीं मिली, अल्लाह जन्नत में इतना अता करेंगे, कभी किसी को दुनिया में औलाद का ना होना जन्नत में नहीं याद आएगा। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अहले जन्नत भी अफसोस किया करेंगे तो उन लम्हात पर किया करेंगे जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गए होंगे। क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं किया, तब क्यों अल्लाह को याद नहीं किया था, इस पे अफसोस अहले जन्नत भी किया करेंगे। क्यों जिक्र नहीं? इसलिए पुत्र, वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ, आ जाओ, वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। ये मिसाल के तौर पे है। अल्लाह ताला, मुझे पता है ये सुनाने से भी असर नहीं होगी, क्योंकि ये वाला असर कबूल करना है दिल ने। तो दिल तो बीमार है, उसका ट्रीटमेंट तो करना है किसी आलिम ने, किसी सूफी साहब ने, किसी पीर साहब ने। रोना नहीं लड़ाई पा गई, उन्होंने साड़ी लड़ाई है, इसलिए अब हमें ये नुकसान महसूस है। लेकिन इसके बरअक्स मैं आपके मुआशरे का फर्द हूं। मैंने हजरत मसलन किसी बंदे को आगे सिर्फ इतना बताया, अभी आपका इतने हजार का नुकसान हो गया। मैंने लोगों के दिल तक फेल होते देखे हैं, मैंने लोगों को यहां से ठा होते देखा है, मैंने लोगों के ब्लड प्रेशर शूट करते देखे हैं। अब जरा सुनिए, ये अब सारा मैं तो नहीं नुकसान बता सकूंगा इतने थोड़े से वक्त में। जिस मेरे काके भाई ने, दोस्त ने आज सिर्फ फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जरा अपना नुकसान सुनो। तहज्जुद रह जाने का नुकसान बखरा, फजर की अगर किसी की जमात जो छूटी वो नुकसान बखरा, जिसने फजर ही नहीं पढ़ी वो नुकसान बखरा। फजर के बाद जो मसनून अमाल थे, मसलन 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, वो जिसने नहीं पढ़ा वो नुकसान अलहदा। सूरह यासीन की तिलावत नहीं की वो नुकसान अलहदा, सूरह रहमान की तिलावत नहीं की वो नुकसान अलहदा, दुरूद ताज नहीं पढ़ा वो नुकसान अलहदा, दुरूद रखी नहीं पढ़ा वो नुकसान अलहदा। जुम्मतुल मुबारक था, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना था, जिसने नहीं पढ़ा वो नुकसान अलहदा। जिसका जुम्मा गया नुकसान अलहदा, जिसने जुम्मा मिसवाक के बगैर पढ़ा नुकसान अलहदा, जिसने जुम्मा पाक के बगैर पढ़ा नुकसान अलहदा, जिसने असर की सुन्नतें नहीं पढ़ी नुकसान अलहदा, जिसकी असर की जमात गई नुकसान अलहदा, जिसने असर ही नहीं पढ़ी नुकसान है। अब सारे तो नहीं बताए जा सकेंगे इतने थोड़े से वक्त में। सिर्फ जिस भाई ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जरा नुकसान सुने आप, कितना बड़ा नुकसान हुआ। सदात तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए। हदीस पाक का मफहूम है जी, फजर की सुन्नतों का सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस खाली जगह को भर देता है। अब अंदाजा कर सकते हैं कितना सवाब। और ये भी नहीं समझना कि शायद ये खाली जगह ऐਵੇਂ ही है, ना ना ना। फिर हदीस पाक का मफहूम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक सफर किया जाए, ये जमीन से पहले आसमान का फासला है। फजर की सुन्नतों का सवाब उस फासले को जिसको तय करते हुए तुझे 500 साल लग जाएं, फजर की सुन्नतों का सवाब उस फासले को, उस खाली जगह को। आज जिस दोस्त ने फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ है किसी को एहसास? कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन है किसी को एहसास? पता नहीं हो क्या गया जी, हो क्या गया। और अदर जी मैंने कहा ना, जमात छूटने का वो और हजरत ये आपने नहीं समझना कि जो हालात अब हैं सदी है किबला शाह साहब बैठे हुए हैं, हजरत साहब तशरीफ फरमाए। हजरत जी इसी जमीन पर वो वक्त भी गुजरा है कि
اگر کسی کی صرف جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن تک اس کے پاس افسوس کیا جاتا تھا کہ تیری جماعت رہ گئی. آپ کو پتا 3 دن کا افسوس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مرنے پہ. کبھی مرنے کا افسوس اور جماعت رہ جانے کا افسوس ایک جیسا تھا. وہ بھی دور گزرا ہے. وہ تو حضرت جماعت کی بات چھوڑو، نماز رہ جائے تو کسی کے کان پہ جو نہیں رہی، کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں. اور کبھی کیا تھا، صرف جماعت رہ جاتی 3 دن تک اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی. اور یہ لکھا ہے کہ بڑی خوبصورت وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے. آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچے. ایک نوجوان جی بڑا وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. جماعت تو ہو چکی تھی اور ایسا حضرت وہ اس پہ وہ غلبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتا کہ جماعت ہو گئی. وہ امام صاحب کو پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ ہم نے فرمایا تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے کہا نکلی، کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. نوجوان وہ کتنے یار وہ پتر کی تو لب کے لئے یہ ہے گواچ گئی ساڑی یار، کھو گئی یا ہماری کئی نظر ہے جی آپ. اس کے اندر سے آہ نکلی، کہتا ہے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے کہا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے؟ اس نے کہا حضرت اہمی تو نہیں آہ نکلی اندر سے. فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے، تو مجھ سے پھر سودا کر لے. اس نے کہا وہ کیا جی؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں تو اپنی آہ مجھے دے دے. پتا تھا نا یہ آہ کتنی قیمتی ہے. حضرت امام حسن بصری ڈائریکٹ مرید ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ڈائریکٹ مرید ہے. پتا تھا آہ کتنی قیمتی ہے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اور کہتا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ مسجد آ گیا، اس نے آ کے تنہا نماز پڑھی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ بھی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا. دونوں کا دن گزر گیا. عشاء پڑھی، جو مسنون اعمال تھے وہ ادا کیے. امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے. سوئے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کی کیتا ہے، وہ اتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیری آہ تیرے رب کو اتنی پسند آئی تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. تو 27 میں سودا کر رہا ہے، وہ 7 ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، رات کا وقت ہے، ساری رات بیچارہ بے چین رہا. ایک ہی ہو گیا. اس نے کہا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور ٹرائی ماروں کہ سودا واپس ہو جائے. صبح اس نے امام صاحب کی ادھر ہی فجر پڑھی، حاضر ہوا، سلام عرض کی. آپ نے وعلیکم السلام عرض کرتا حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی. اس کہتا حضرت آیا بھی پھر کل والے معاملے میں. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ کل سودا نہیں ہوا تھا، وہ جماعت کا ثواب آپ نے مجھے دے دیا، میں نے آہ آپ کو دے دی. حضرت وہ سودا واپس کروانا ہے. آپ نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواب صورت تو انہیں نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. پتر پتہ نہیں کیا ہو گیا، کدھر گیا یہ سارا کچھ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانی وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. دیکھنا جی اہل خانہ نے سودا کر لیا، گزرے بھی آ سکتے تھے، سارا کنجر گناہ ہو سکتا. سودا کر گئے نا، سونا سودا کر گئے. سادات کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، ثنا خوانی ہوئی، قرآن پڑھا گیا، کر لیا نا سودا. آؤ اس لیے پتر وقت گزر رہا ہے، آؤ سودا کریں. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد، بڑے لوگ بڑی باتیں ہوتی کیونکہ ان لوگوں کی باتیں کئی ہزار باتوں کا نچوڑ ہوتی ہیں. جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان، روز رات میں چیک کر کے سوئیں وہ کنا جڑا چھڑ کے جانا ہے.
اور وہ کنا ہے جڑا رہ کے جائے روز چیک کریں. اور میں کسی کی بات تو نہیں کروں گا, میں اپنی بات کروں. تو ہے ہی وہ جو چھوڑ کے جانا ہے, جو لے کے جانا ہے, وہ تو اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا ہے. دیکھنا گھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے, ٹوپی چھوڑ کے, پاگ ہے چھوڑ کے, ویسٹ کوٹ ہے چھوڑ کے, کپڑے ہیں چھوڑ کے جانا, یہ موبائل ہے چھوڑ کے جانا, وائلٹ ہے چھوڑ کے, باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانا, بچے ہیں چھوڑ کے جانا, بیوی ہے, اور جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ ہے ہی پاس کچھ. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر, فجر کی سنتیں, سورہ یاسین, سورہ رحمان, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, صدقہ, زکات, خیرات, صلہ رحمی, والدین کی خدمت, وہ ہے ہی پلے. سارا سودا وہ اکٹھا کر چکے ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے حضرت سارے ماشاءاللہ سیانے بیانے بیٹھے ہوئے یار بڑا دھیان کریے حضرت, اور وہ بھی جو دیکھے رو جو چھوڑ کے, ساری ساری توجہ حضرت دے جو چھوڑ کے, جو لے کے جانا ہے توجہ. مسجدیں خالی ہے, مسجدیں خالی, قرآن ہم نے چھوڑ دیا, بلکہ آپ نے کیا, ہم مولویوں نے چھوڑ دیا. کس طرح چھوڑا یہ اب دیکھیں نا, ہماری محافل میں کیا ہے, 10 نعت خواں آ رہے ہیں, تلاوت کی ہے بس, آپ ہم نے چھوڑ دیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو, اور ہماری محفلوں میں کیا ہے, ایک قصہ قرآن پاک کے پاس, باقی 99 پتہ نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ. 10 نعت کا ایک قاری ہے, اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, جیسے ہم ختم ہوئی مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ قاری ہے ہی نہیں. گنے چنے پاکستان میں چند تو قاری رہ گئے ہیں. وہ قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں قاری محب اللہ چشتی صاحب ہے. اس طرح چند نام رہ گئے ہیں. اس لیے بھی باتیں تو بڑی ہیں, میں سب عمل کی طرف آؤں, عمل کی طرف پورا دھیان کرو. وہ کتنا ہے جو چھوڑنا, اور وہ کتنا ہے جو, اور اتنے پھر میرے 4 منٹ رہ گئے ہیں, 5 منٹ میرے پاس. میرے بزرگ کہا کرتے تھے حضرت, الفایا سے تو لال خریدنے ونڈ کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تین بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ سانو کی منہ بکھائے گا جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو. آج تو نہیں نا سمجھ آ رہی ہے, یہ تو تب اب کیا دکھائے اللہ کی ذات کو منہ ہے, جب انہوں نے پوچھنا ہے کدھر ہے فجر. میں حضرت اچھی نہیں ہوتی, یہ روز جی آج ادھر ہوں, کل راول پنڈی جائیں گے, ٹھیک ہے جی, راول پنڈی سے پھر آگے سرگودا, کلر کہار, یہ بڑے بڑے جی مجمع احباب سے پوچھا میں نے, آج تک نہیں جی ویسے ملے میں نے کوئی. میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو, اور وہ بیمار بھی نہیں تھا, کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی, کوئی وجہ بھی نہیں, وہ پھر بھی شادی پہ نہ گیا ہو. مجھے جی پاکستان میں ابھی تک بندہ نہیں ملا. جاتے ہیں نئے کپڑے سلا کے جاتے ہیں, نئی جوتی خرید کے جاتے ہیں, نئی ویسٹ کوٹ لے کے جاتے ہیں, نہا کے جاتے ہیں, فیشل کروا کے جاتے ہیں, کٹنگ کروا کے جاتے ہیں, شیو کروا کے جاتے ہیں. فیصلہ آباد جانا پڑے فیصلہ آباد جاتے ہیں, شادی پہ کراچی جانا پڑے کراچی جاتے ہیں, راول پنڈی جانا پڑے, گجرات جانا پڑے, چیلم جانا پڑے, اوکاڑا جانا پڑے, ساہیوال جانا پڑے, پورا جانا پڑے, کھانے وال جانا پڑے, رحیم یار خان جانا پڑے, کھوٹکی جانا پڑے. ہم ایک کارڈ پہ ود فیملی جاتے ہیں. ہر بندے کے محلے میں اللہ کا گھر ہے, وہ ہر روز 5 بار بلاتا ہے, ہم کوئی نہیں جاتے ہیں. جواب تو دینا پڑے گا نا.
جب नामा अमाल खुलेगा उसमें लिखा होगा फलां दिन फलां तारीख फलां मैरिज हाल विद फैमिली सन टबरे 200 किलोमीटर का सफर, हमारा घर मस्जिद घर के बिल्कुल पास, दिन में 5 बार बुलाया नहीं आया, जवाब तो देना पड़ेगा ना। बंदे हमें इतना बता, वो एक कार्ड पे तू फैसलाबाद चला गया शादी पे, वो मेरे घर से तुझे इतना लंबा पैगाम आया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दोबारा ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है जी, हम्द भी हो गई, शहादत भी हो गई, फिर आगे पैगाम आया है क्या, हय्या अलल फलाह, और एक बार ही नहीं 2 बार ही कहा, फिर दोबारा कहा हय्या अलल फलाह। कोई नहीं, घर बैठा रहा चुप करके, मैं दुकान पे बैठा रहा, चौक में खड़ा रहा, लेकिन शादी पे गया। अच्छा, फिर अब दूसरा पैगाम क्या है, पता है ना, बंदा है नफे नुकसान के सौदे करता है, नहीं मैं तो खुद ही दुकान छोड़ के नमाज पढ़ने जाऊंगा, वो नुकसान हो जाएगा बड़ा मेरा, गाहक कितने मेरे मिस हो जाएंगे। दूसरे पैगाम में क्या कहा, हय्या अलल फलाह, बंदे साढ़े घर आना ना दिल छोटा कर, काली नहीं भेजांगे आप फलाह की तरफ, लेकिन हम तो फिर जवाब तो देना ना, जवाब तो देना। इसलिए बेटा मैं साथ तो जो करो, बड़ा औखा दिन है मियां, बड़ी औखा दिन है। जितने नौजवान बैठे सोनी करके पूरी दाढ़ी शरीफ रखो, और कभी पुत्र मस्जिद विच जड़ा ना नंगे सिर नहीं आना, सर पे टोपी। और मैं नौजवानों से पुत्र देखो ना, दुख की बात है, जो सिख है वो अपनी फिल्म में हीरो आ रहा है और पग बन के हीरो आ रहा है, सिख फिल्म में हीरो आ रहा है और रहने दो, सिख हीरो आ रहा है अपनी फिल्म में, और हमने मस्जिदों में टोपियां भी छोड़ दी। मैं वैसे बहुत कम निकाह पढ़ाने जाता हूं, तो अगर कहीं चला जाऊं तो आपको पता है आजकल वो ट्रेंड आया हुआ है शेरवानी का और कुल्ले का। चलो अच्छी बात है जी, वो पेंट कोट की जान छूटी अपने तरीके पे आए, लेकिन मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तेरे से पर्चा कट करता ही तैयार नहीं। वो बेचारा घबरा जाता आगे से, कहता है तो मैंने क्या किया जो पर्चा कट गया, कल भी मैंने दोपहर को निकाह पढ़ाना है, मेरे मामू की बेटी का निकाह है, आगे फिर मैं निकाह पढ़ा के चला जाऊंगा। तो मैं वो परेशान होकर कहता है सर मैंने क्या किया जो पर्चा कट गया, मैं आज खुला बंद है ना मेरे सर पे, मैं बस अब रोज़े क़यामत तुझे अल्लाह ने पूछना है, 10 बंदिया वोटी लैन गया है, सिर ते पग रख ली थी, साड़ी यारली की कमी रखी नहीं है। कई नया कानून पास हुआ है तो सर पे कुल्ला नहीं रख के आएगा, दुल्हन नहीं भेजी जाएगी इसके साथ, फैशन समझ के दुल्हन लेने जा रहे हैं तो रख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कितने अहबाब है, वो फिल्म में भी पग बन के आ रहे, असि मस्जिदों की टोपियां भी छड़ बैठे, चले हो की करने लगे, क्या करना चाहते हैं। इसलिए पुत्र बातें तो बहुत हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को वक्त लाए खूब अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, और तकब्बुर से बचना है, रोज पुत्र साफ करना है। वो कितना है जो छोड़ के जाना, और वो कितना है जो, और पुत्र मस्जिद में नंगे सिर नहीं आना कभी दोबारा, ये नहीं पुत्र अच्छी बात नहीं तुम कर रहे, खुदा की कसम मारे जाओगे सारे। उन्होंने नहीं ये पाप शब्द चंगे लगते है, कुशादिया नाजी पाप होगा, उसको नहीं ये पाप शब्द, वो कहता है मुझे मेरे यार का रंग सोना लगता है। ना करो पुत्र, अगे अगे पिछे जान दे, और एपसाई और सख्त हो जाएगी। ये नवाशी
یہ زرداری، یہ عمران خان، یہ تو نشانہ ہے کام کی تو اور خراب ہوا ہے، کام کی تو اور خراب ہوا ہے، یہ شکنجا کہیں اور سے کسا جا رہا ہے. دیکھو نا، میں نے کہا ہے وہ فلموں میں اپنے گرو کی دی ہوئی پاک نہیں چھوڑ رہے گرو، اور تمہارے نبی پاک صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، ہم ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، پھر اور کام خراب ہوگا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا سینہ جس میں یہ راز رکھے جائیں. کوئی مانجے ہے نہ کوئی انو. وہ میں نے بھی حضرت کبھی کسی سے پوچھا تھا اسم اعظم کے بارے میں، میں نے کہا حضرت اسم اعظم دسے، تو آگے سے مسکرا دی، تو بتایا تو خیر انہوں نے مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے آگے سے ایک شعر سنایا جو فرمانے لگے اگر تو سمجھدار ہوئے گا تو سمجھ جائے گا. تو انہوں نے مجھے شعر کیا سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اگر تو سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. اور ہماری حضرت سب سے بڑی خرابی کیا ہے، اب ہم نہیں کہتے. اب ہم پوری قوم تویز چاہیے. میں کوئی تویز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پڑھنے نہیں تیار کوئی بھی. اور اگر آپ کسی کو منا ہی لے کہ تُو نے بھائی اتنے 100 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے، وہ بھی تھوڑا جا کے نا پھر واپس آ کے پوچھے، نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ اقبال نے سے بھی کلام، اقبال کہتے ہیں تو ابھی انہی سوچوں میں پڑا ہے کہ ان کا نام پاک لینے سے کام ہوگا کہ نہیں، اور کام تو رہ گیا پیچھے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کام تو پیچھے رہ گئے. کام کیا ہوتا ہے، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں.